Thank you for your glorious ways that you have been preparing our children, preparing also the staff members, Lord. Even more, Lord, have your spirit under all our hearts, Father. Lead us in the righteous way. May your truth, may your freedom be seen in the life of many children. Make them free, O Father. Let their mind, body be healed and be freed through the blood of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை.
வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. உயர்த்தினீரே, என் தலையை உயர்த்தினீரே, உம் கொம்பை உயர்த்தினீரே, என் தலையை உயர்த்தினீரே. வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. The Bible reading for today is taken from 3rd John. Telsi will come and read 3rd John verses 1 to 8. வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 முதல் 8 முடிய. மூப்பனாகிய நான் சத்தியத்தின்படி நேசிக்கிற பிரியமான காயுவுக்கு எழுதுகிறதாவது, பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். சகோதரர் வந்து நீ சத்தியத்தில் நடந்து கொள்ளுகிறாய் என்று உன்னுடைய உண்மையை குறித்து சாட்சி கொடுத்த போது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன். என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்திலும் அதிகமான சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை. பிரியமானவனே, நீ சகோதரருக்கும் அந்நியருக்கும் செய்கிற யாவற்றையும் உண்மையாய் செய்கிறாய். அவர்கள் உன்னுடைய அன்பை குறித்து சபைக்கு முன்பாக சாட்சி சொன்னார்கள். தேவனுக்கு முன்பாக பாத்திரமானபடி அவர்களை நீ வழிவிட்டு அனுப்பினால் நலமாயிருக்கும். ஏனெனில் அவர்கள் புறஜாதியாரிடத்தில் ஒன்றும் வாங்காமல் அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் புறப்பட்டு போனார்கள். ஆகையால் நாம் சத்தியத்திற்கு உடன் வேலையாட்களாய் இருக்கும்படி அப்படிப்பட்டவர்களை சேர்த்து கொள்ள கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம் என்பதே. ஆமேன். Glory to the name of the Lord, and thank the Lord for all of you this wonderful, beautiful day of this Monday's devotion. Independence Week. Independence Week means freedom. Are we free? Or still we are under the subjection of slavery, sin, sorrow, sickness? Jesus said like this in John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. It's a beautiful verse that Jesus said. How you can be free? சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். Then 1946, middle of the night, about to become 1947, August 14th night. In the middle of the night, India became a free nation. Main reason, two things of the father of the nation: truth, ahimsa. The then Prime Minister of England, his name was Churchill. The reporters went and asked him, Prime Minister, what's your comment on India's freedom? The Prime Minister told two words, it became headlines throughout the world. The truth has won. So I am keeping quiet. If you have truth inside you, you can make the whole world shut.
That is the meaning. You shall know the truth. Truth shall make you free. Now, there is no relative to truth, says Webster. What is the definition of truth? The Bible says very clearly the definition of truth is given in John 17, verse 17. Please read. There's no relatives. உம்முடைய சத்தியத்தினாலே உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உம்முடைய வசனமே சத்தியம். Look at the word of God is truth. How many of you have the word of God in your heart and in your mouth? You can have many intelligent words. That's a big argument going on in India whether artificial science is important, artificial intelligence is important. What is artificial intelligence? What man cannot do, what man can do, all the work from surgery to teacher, to all the cleaning work, they can do through the robot without human help. The data shows that in India, 73 people are unemployed. How it is going to be useful in India? The 95 people will become jobless. Where we have the human resource here, artificial intelligence can do very wonderful work. We don't know. Now it started, it can even bring a dead body alive. Dear teachers, அவருடைய வசனமே சத்தியம். உம்முடைய வசனமே சத்தியம். That's the definition. There is no lie. God is not a man to tell lie. Today we see many people boasting, you know who I am. I know what I am speaking, what you have. Your definition is given. What is truth in this Holy Bible? We turn to 1 John, chapter 1, verse 8. Another definition has been given. Please take it. நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் Yes. நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருப்போம். Yes. சத்தியம் நமக்குள் இராது. See, definition. The Bible says in Romans 3:4 that all have come short of truth. All have sinned. Everybody is a liar. One who's born in the world. That's what this verse says. That please read in Tamil and English, that it will enlighten you. நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாக இருப்போம். சத்தியம் நமக்குள் இராது. கொஞ்சம் தயவு செய்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து இதை அட்ரஸ் பண்ணுங்க. நீ பாவியான்னு கேளுங்களேன், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. கோவம் வந்துட்டு போகுது, மெதுவாக தான் கேளுங்க. நான் சொல்ல வசனம், உன்னிடத்தில் பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே என்ன இராது, நமக்குள்ள சத்தியம் இல்லை. பெருமை, எனக்கு எல்லாம் தெரியும். என்ன தெரிஞ்சு என்ன பண்ணிட்டீங்க? கடவுளோட சத்தியம் இருந்தால் உங்களை விடுதலையாக்கும். உங்களால் எல்லாம் செய்ய முடியும். அதுக்கு தான் வசனம் சொல்லுது,
சத்தியம் நமக்குள் இராது. இப்படியெல்லாம் பேசிட்டு முன்னாடி வசனம் படிக்கிறீங்களே, உங்ககிட்ட பாவம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். நீங்கள் பாவியா அப்படி நீங்கள் என்னிடத்தில் கேட்கலாம். உண்மையாக இல்லை, பாவிதான். என்னுடைய பார்வையிலே நான் சுத்தமாக இருக்கலாம், கடவுள் பார்வையிலே நிச்சயமாக இல்லை. ஏதோ உன்னிடத்தில் ஒரு குறை இருக்கிறது, சீர்படுத்து. கடவுள் பேசுவார் என்றால் குறைகளை நிறைவாக்குவார். அதனால் யாரும் உங்களை மெச்சிக்க கொள்ள வேண்டாம். சத்தியம் போய்விடும் உங்ககிட்ட இருந்து. அதான் கவனமாக இருக்கணும். Turn to Psalm 116. You can see a beautiful verse there in verse number 11. Please read. எந்த மனுஷனும் பொய்யன் என்று என் மனக்களத்திலே சொன்னேன். கொஞ்சம் எல்லாரும் வாசித்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மனுஷரை பற்றியும் புரிஞ்சுக்கோங்க. சொல்லுங்க எல்லாரும். அப்போ நீங்களாம் நல்லவங்களா? பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க. ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, எந்த மனுஷனும் பொய்யன், அவரை தவிர, ஆண்டவரை தவிர்த்து யாரும் மெய்யான இல்லை. அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்றார், சத்தியம் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை அறிவிடும். ஒரு அழகான பாடல் இருக்கிறது, ஒரு வரி நான் பாட விரும்புகிறேன். இந்த பாடல் இப்படி சொல்லுகிறது, உண்மை நான் அறியணுமே. இந்த வாஞ்சை இருந்தாதான் எதெல்லாம் அறிகிறீங்க. இன்னொரு கெட்ட புத்தி மற்ற மனுஷர்களை பற்றி அறிகிறது, ஆராய்ச்சி செய்கிறது. நீ பொய்யன், கடவுளை பற்றி அறியணும். உம்மை இன்னும் அறியணுமே, இன்னும் கிட்ட சேரணுமே. இன்னும் உம்மை அறியணுமே, இன்னும் கிட்டி சேரணுமே. பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம், பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம். ராஜாவும் பிரசன்னம் போதுமையா, எப்போதும் எனக்கு போதுமையா. ராஜாவும் பிரசன்னம் போதுமையா, எப்போதும் எனக்கு போதுமையா. பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம், பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம். அந்த வசன பிரசன்னம். The word of God is truth. Not only that, the Spirit of God is truth. That's given in John 16:13. Where there is Spirit of the Lord, there is freedom. Please read quickly. சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல். பாருங்க, எது பொய்? சுயமா வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் ஜோடி கட்டி. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். யூடியூப் சேனல், டிவி, நாடகம், நடனம், கூத்து,
எல்லாமே பொய். ஏதோ ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறா பரதநாட்டியம், சரி. அதே நம்பின்னு இருக்க முடியாது. சினிமா உலகம் உண்மையாக அழுகுறாங்களா? என்ன ஜோடிப்பு, என்ன சிரிக்க வைக்கிறது, எல்லாமே பொய். கண்ணால் காண்பதும் காதால் கேட்பதும், சும்மா அவசரமாக கிளாஸில் டெசிஷன் எடுக்காதீங்க, வீட்டில் எடுக்காது. நிதானமாக இரு. ஆண்டவரே உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணட்டும். என் வாய் அல்ல, என் நினைவல்ல, என் சத்தம் அல்ல. கொஞ்சம் பேர் நினச்சிக்கிறாங்க அப்படியே ஓன்னு கத்திட்டா, ஓன்னு அழுதுட்டா. உண்மை இல்லையே. அதுக்கு தான் அவர் சொல்கிறாரு, the spirit of the truth comes. He will guide you in all truth. He shall not speak of himself. Be careful what is spirit of truth is not speaking about you and all your goodness. That is called pride. That's what the Bible says, that it will reveal, show things, what's going to come in your life. We are well prepared for God's plan. If the Spirit of God comes, it will work on you. You will not the same. The Word of God comes from your heart. It will help you, help your family, physically, mentally. There comes the freedom. St. Paul says in 2 Corinthians chapter 3, verse 16. Please read quickly. Yes. அவர்கள் கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்பும் போது அந்த முக்காடு எடுக்கப்பட்டு போம். Where there is Spirit of the Lord, there is liberty. Where is that? 3:16. Yes. 3:17. Yes. கர்த்தரே ஆவியானவர். Yes. கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு. Look at that. The Lord is that Spirit. His words are truth. Where there is freedom. So many years the country has come. Have you received freedom? Are you really free? No. We are under many clutches. We are under slavery. Wherever you are, dear teachers, you have any difficulties, problems in your life, physically, mentally, emotionally, have the Spirit of God. Spirit of God is only to those who take the counseling and obey, not to all people. They'll have to listen to God's counsel. Listen to what God says. Then the Spirit of God will come upon you. There is liberty. That's what this third John says, that what is truth. 3 John verse 3. Please read. Yes. சகோதரர் வந்து நீ சத்தியத்தில் நடந்து கொள்ளுகிறாய் என்று உன்னுடைய உண்மையை குறித்து சாட்சி கொடுத்தபோது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன். Walk in truth. Not saying all the verses from Holy Book and you don't walk accordingly, speak accordingly. No truth in you. Only the Lord is truth. Opposite of truth is lie. If you turn to Psalm 15 verse 2, what is walking in truth?
Please read. Yes. உத்தமனாய் நடந்து நீதியை நடப்பித்து மனதார சத்தியத்தை பேசுகிறவன் தானே. எல்லாரும் சொல்லுங்க. மனதார சத்தியத்தை சத்தியத்தை பேசுகிறவன் தானே. பேசுகிறவன் தானே. பேசணும். 5 verse 5 சொல்லுது நடக்கணும்ட்டு. வாசிங்க. verse 5 வாசிங்க. தன் பணத்தை வட்டிக்கு கொடாமலும் குற்றமில்லாதவனுக்கு விரோதமாய் பரிதானம் வாங்காமலும் இருக்கிறான். 25 verse Psalm 25:5. Yes. Read. உம்முடைய சத்தியத்திலே என்னை நடத்தி Look at that. Yeah. என்னை போதித்தருளும். Look at that. சத்தியத்தை பேசு. வீட்டில் இருந்தால், தொழில் செய்கிற இடத்தில் இருந்தால், colleagues, if you have the word of God, Spirit of God, you will not blabber, blah, 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 blah. No truth in it. That's what the Bible says very clearly. Walk. Lord, lead. Only He can lead. His Spirit can lead. His words can lead all of you. Very important word for freedom. You shall know the truth. Jesus said, I am the way. I am the truth. I am the life. He alone can lead all of us. Peter says in 2 Peter chapter 1, verse number 2, he says that, knowing the Lord, knowing the truth, you will have grace and peace. One of you read. தேவனையும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவையும் அறிகிற அறிவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கடவது. Look at that. பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க. கிரேஸ் வேணுமா, ட்ரூத் வேணுமா? எங்கிட்ட இல்லை, அவர் கொடுக்கிறார். அவரை அறிகிற அறிவினால் வரும். நீங்க போய் எதையெல்லாம் ஜனங்க அறிகிறாங்க. Once I learn the truth, the word of God, I can just hear what the people say. Can understand whether it is true or not. Not my intelligence, but the Spirit of God. Where there is Spirit of God, there is liberty. We can understand all the people around us. Who is a liar? Who is humble? God teaches. Be careful. Don't open your mouth. Open your mouth and speak the truth. Walk in truth. In John chapter 8, verse 44, yes. நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள், உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சையின்படி செய்ய மனதாயிருக்கிறீர்கள். அவன் ஆதிமுதற்கொண்டு மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான். சத்தியம் அவனிடத்தில் இல்லாதபடியால் அவன் சத்தியத்திலே நிலைநிற்கவில்லை. Yes. அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் இருக்கிறபடியால் அவன் பொய் பேசும்பொழுது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான். எல்லாம் நீங்க அறிஞ்சுக்கிறீங்க. சொந்தத்தில் பேசினா பொய். என்ன பேச்சு சில பேர், என்ன டான்ஸு. இவங்க பர்சனல் லைஃப் தனி அறையிலே போய் பார்க்கணும். சந்தோஷமாக இருக்காங்களா? நாடகம் நடிச்சிடலாம், அது ப்ரோக்ராமுக்காக இருக்கலாம்.
நிகழ்ச்சிக்காக இருக்கலாம். இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு வீடா. ஏனென்றால் அவன் பொய் பேசும் பொழுது தன் சொந்தத்தில் அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ஸ். எல்லாரையும் ஏமாற்றிட்டோம், தெரியறதில்லை. இன்னும் அவங்க ஏமாற போகிறாங்கன்னு தெரியறதில்லை. ஆகையால் தான் the Bible tells us about truth, knowing the truth. You shall know the truth unless you are willing to know the truth. How we can know the truth? How we can get rid of all the lies? See what the people say from their own knowledge. You should be guided by the Word of God, Spirit of God. If you turn to Jesus in John 18:37, what Jesus said about truth. Yes, please read. Yeah. அப்பொழுது பிலாத்து அவரை நோக்கி, அப்படியானால் நீ ராஜாவோ என்றான். இயேசு பிரதியுத்தரமாக, நீர் சொல்லுகிறபடி நான் ராஜாதான். சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன். இதற்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்தேன். சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறான் என்றார். Look at that. Yes, I am king, but not the worldly king, but to tell about the truth. In the voice, in the words of Jesus Christ, there is not a single lie. These are the words of Jesus. சத்தியவான் எவனும் என் சத்தம் கேட்கிறேன். ஒரு சத்தம், அந்த வார்த்தை நீங்கள் சொல்லும்படி கேட்கிறேன். ஜீசஸ் வேர்ட் சொல்லுங்க. உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள். மிஞ்சினது சொல்வாயானால் எல்லா தீமையும் வந்தானுங்க. வேணும்னா சொல்லுங்க. கொஞ்சம் பக்கத்தில் பார்த்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தயவு செய்து சொல்லி வைங்க. உள்ளதை உள்ளதென்றும் சொல்லுங்க. பரவாயில்ல, நீங்கள்லாம் டீச்சர் தான். உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்க. மிஞ்சி சொன்னீங்க, பெரிய பாவம். ஜாக்கிரதையா இருங்க. வார்னிங் திஸ் மார்னிங். I'm not warning, I'm very sorry. The Word of God is warning for all of us. Be careful of your words. Let me be filled with the words of truth. Let your soul be filled. That's why the Spirit of God leads that. Once you have that Spirit of God, liberty. Umpty number of people can say A, B, C, D, let them shout and hell. I'm sure who I am. But the Lord knows me. I am free. I am deaf to all other hurting words, helling words. I am not afraid. We have truth inside. We will not put to shame. Psalm 119, 160, please. Yes. உம்முடைய வசனம் சமூலமும் சத்தியம். Yes. உம்முடைய நீதி நியாயமெல்லாம் நித்தியம். Yes. Read in English, please, all of you. Thy Thy word word is true from the beginning. And Every one of the thy righteous judgments endure. endureth forever. எது சத்தியம்? சமூலமும். From the beginning. This is what is very important. The Word of God. Speak in truth. Walk in truth. Know who you are. I am a sinner.
Then when I can become holy, you have to read 1 John chapter 1, verse number 9 and 10. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் He இருக்கிறார். alone can forgive your sin. He alone can purge and cleanse you from all your sins. He is faithful. God is looking for faithful people. Unless they have His faithful words, you cannot survive. You can just manage. You can just act as though you are very smart. No good. That people do in cinema. Real life, you want freedom forever. Only the Lord can forgive. He is faithful to forgive. Verse 10, you must read, all of you, see carefully. நாம் பாவம் செய்யவில்லை என்போமானால் நாம் அவரை பொய்யராக்குகிறவர்களாய் இருப்போம், அவருடைய வார்த்தை நமக்குள் இராது. ஒரு தப்பு இல்லை. என்ன பிடிச்சு கத்துறாங்க. யார் சொல்றது? நம்ம தான். நம்மில் பாவம் இல்லை என்று சொல்வாயாகில். பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க, உங்ககிட்ட பாவம் இருக்கான்னு கேளுங்க. நான் கண்ணை முடிக்கிறேன், நீங்கள் கேட்டுக்கங்க. இல்லை உங்களையாவது கேட்டுக்கங்க. பொய் சொல்லாதீங்க. இருக்கு. அந்த சத்திய ஆவி வரும் பொழுது சொல்லுவார். கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க. If teachers don't correct themselves, you have no right to correct your family members or class children. Correct yourself. Correction is important. I'm still learning. I've been sanctified by the blood of Jesus Christ and by His word. And the Spirit of God is sanctifying me. Don't tell I have no sin. நான் அப்பாவி. அது வேற, அப்பாவி. இது உண்மையா உங்க மனசுல இருந்து வர்றது. அதுதான் கடவுள் வார்த்தையிலிருந்து உங்க நிலைமை வரணும். அதை தான் 3 John சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? அந்த verse number 4. என் பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்திலும் அதிகமான சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை. உங்க பிள்ளைங்க இதுதான் the biggest happiness. அதுக்கு நீங்க ஜெபம் பண்ணணும், ப்ரேயர் பண்ணணும். அவங்க நடக்கிறத பார்த்து பரவாயில்ல, நான் பாவி, என்னை விட என் பிள்ளைகள் சுத்தமாக இருக்கிறார்கள். வசனம் சொல்லுகிறது, நான் சொல்லவில்லை. உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கணும்னா சத்தியம் இருக்கணும். Spirit of truth should be there within you. That's what these beautiful words says that about truth. Verse number 5 of the same. Yes, please read. பிரியமானவனே, நீ சகோதரருக்கும் அந்நியருக்கும் செய்கிற யாவற்றையும் உண்மையாய் செய்கிறாய். Yes. Look at that. That people, other people should say, not you and your own mouth. Verse 8, please see. ஆகையால் நாம் சத்தியத்திற்கு உடன்வேலையாட்களாய் இருக்கும்படி Fellow helpers, not that you alone tell truth. We all are gathered here, fellow helpers of truth, truthful activity,
truthful speech, not cheating anyone by your words or by your actions. By the way, cheating you yourself. When the Spirit of truth comes, He will guide and He will lead. Another beautiful verse, this 3rd John, all tells about the truth in verse number 12. Please read, yes. தேமேத்திரியு எல்லாராலும் நற்சாட்சி பெற்றதும் அல்லாமல் Yes. சத்தியத்தாலும் நற்சாட்சி பெற்றவன். நாங்களும் சாட்சி கொடுக்கிறோம், எங்கள் சாட்சி மெய்யென்று அறிவீர்கள். Yes. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம், சத்தியத்தால் நற்சாட்சி. நற்சாட்சி. People should say there is truth in this wonderful lady. Humility. If pride comes, no truth in you. God is looking all of us today morning. What is truth? The word of God is truth. Another beautiful verse that how you should, people or those who are interested, musicians, read this word, musician's word. Psalm 71, verse 22. Yes. என் தேவனே, என் தேவனே, நான் வீணையை கொண்டு வீணையை கொண்டு உம்மையும் உம்மையும் உம்முடைய சத்தியத்தையும் துதிப்பேன். உம்முடைய சத்தியத்தையும் துதிப்பேன். இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரே, இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரே, சுரமண்டலத்தை கொண்டு உம்மை பாடுவேன். போதும். வீணையை கொண்டு என்றால் மியூசிக். உம்மையும் உம்முடைய சத்தியத்தையும் துதிப்பேன். Why we play the music? Music is so wonderful. But today's people playing for money. Play for truth. When you play, that the word of God should come within you. And all my life I never played for money. Not that people should give money. Never played. Refused. I am playing, singing the truth of the Lord. That's what my father taught me. He's a violinist, he can play and sing. Only the truth of the Lord. Many people are playing for money. They fix the rate. No good. This is what the word of Lord says. Psalm 43 verse 3. Yes. உமது வெளிச்சத்தையும் உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பியருளும். Look at the prayer. Lord, send out thy light and truth. Are you praying like this? You need the truth and the light in your life every day. God, bring and send forth your light and brighten my thoughts every day. Send your truth. The last verse for this day is Psalm 91, verse 4. அவர் தமது Please stand சிறகுகளால் up, all of you. Let us pray. Yes, please read, ma. Yes. அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார். Yes. அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய். அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமும் ஆகும். எல்லாரும் சொல்வோமா? அவருடைய சத்தியம் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமாகும். கேடகமும் ஆகும். His truth His truth shall be thy shield and buckler. Shall we bow down our head? Look to the Lord. Only the truth shall make you free. You can have the Independence Day, but know that in all your life, get out of the sin. Only if your speech, if you correct, tell the right thing, you need the Spirit of God. Little lawyer, yes. அவர் சத்தியம் பரிசயம் கேடகமா
என் நம்பிக்கையும் அவரே. அவர் சத்தியம் பரிசையும் கேடகமாம் என் நம்பிக்கையும் அவரே. அவர் சேட்டையின் கீழடைக்கலம் புகவே சிறகுகளால் ஊடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழடைக்கலம் புகவே சிறகுகளால் ஊடுவார். தேவன் என் அடைக்கலமே, ஒரு கோட்டையும் மரணும் அவர். அவர் சத்தியம் பரிசையும் கேடகமாம் என் நம்பிக்கையும் அவரே. அவர் சத்தியம் பரிசையும் கேடகமாம் நம்பிக்கையும் அவரே. அவர் சேட்டையின் கீழடைக்கலம் புகவே செங்கலால் ஊடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழடைக்கலம் புகவே சிறகுகளால் ஊடுவார். உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான். இது பரமசிலாகியமே. சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான். இது பரமசிலாகியமே. இது பரமசிலாகியமே. Lord, we thank you for the heavenly blessings upon your people this morning. Send forth your truth. Make them free. Free their body, their mind, their thinking, all their emotion under the control of the truth and the spirit of truth. Let you win over their soul. Lead our children, thousands of children. Help us to show them love, faithfulness. Make us, O Lord, to be leaders, role models. Remove every guilt from us, every sin from us. We feel sorry for not listening every day the words of you. Fill us with the heavenly spirit. All our CBSE, metric and ERCAT schools. Fill every one of us. Lead us and guide us and bless us. In Jesus' name we pray. Amen.